નર્મદા સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ જોઈશું અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો। વડાપ્રધાન બન્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીની સૌપ્રથમવાર ભરૂચ મુલાકાત। દહેજ ખાતે એશિયાના બીજા નંબરના સૌથી મોટા પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ। 380 કરોડના ખર્ચે બનેલ કેબલ બ્રિજનું પણ વડાપ્રધાનના હસ્તે લોકાર્પણ। દહેજની બ્રિક્સ ટુ બ્રિક્સ પ્રગતિ મેં જોઈ છે, નરેન્દ્ર મોદી। કેબલ બ્રિજનું મહત્વ જેને ટ્રાફિકની સમસ્યા વેઠી છે તેવા ભરૂચીઓ જ સમજી શકે છે। વડાપ્રધાનનું ભરૂચીઓને સંબોધન। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે દેશના સૌથી લાંબા કેબલ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। વડાપ્રધાન સાથે ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી, કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વડાપ્રધાને ઈ તકતી અનાવરણ દ્વારા કેબલ બ્રિજનું લોકાર્પણ, ઓપાલના નવા પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ તથા ભરૂચ ખાતે બનનાર અતિ આધુનિક બસ સ્પોટની પણ શિલાન્યાસ વિધિ કરી હતી અને ત્યારબાદ તેઓએ વિશાળ જનમેદનીને સંબોધિત કરી હતી। मां गंगा के पास था, आज मां नर्मदा के पास है। कल बनारस था, आज भरूच। बनारस इतिहास से भी पुराना हिंदुस्तान का शहर है, भरूच गुजरात का पुरातन शहर है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो श्रीमान नितिन गडकरी जी को, उनकी पूरी टीम को, गुजरात सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दुनिया को पता नहीं चलेगा इस ब्रिज बनने का मतलब क्या होता है, क्योंकि भरूच ने ब्रिज न होने से कष्ट कैसा होता है वो बराबर झेला है। जब इतनी तकलीफें झेली हो, घंटों घंटों तक एम्बुलेंस को भी रुके रहना पड़ा हो, तब ये सुविधा प्राप्त हो, वो कितना बड़ा मायना रखती है ये गुजरात के लोग भली भांति जानते हैं। और भाइयों बहनों, ये ब्रिज का बनना ये सिर्फ भरूच अंकलेश्वर की समस्या का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान के पश्चिमी भारत की हर किसी को तकलीफ देने वाली अवस्था थी। हम जितने समय मुख्यमंत्री रहे इस बात के लिए लड़ते रहे, लेकिन जब मुझे सेवा करने का अवसर मिला, समय सीमा में आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हिंदुस्तान में पहली बार इतना लंबा इस टेक्नोलॉजी वाला ब्रिज बना, और वो भी मां नर्मदा के तट पे। नितिन जी ने जिस धगस के साथ इस काम को हाथ में लिया, रेगुलर फॉलो किया, उनके डिपार्टमेंट की पूरी टीम परिणाम लाने के लिए प्रयासरत रही, और उसी का नतीजा है कि आज हम इस ब्रिज का उद्घाटन कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मुझे दहेज जाने का सौभाग्य मिला। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि दहेज वो सिर्फ भरूच का गहना नहीं है, दहेज पूरे हिंदुस्तान का गहना है। जब उसका पूर्ण विकास होगा, और जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, करीब करीब
रोजगार देने की उसमें क्षमता होगी। आप विचार कीजिए, इस क्षेत्र में इतना बड़ा रोजगार का अवसर पैदा हो, इस स्थिति, इस इलाके का स्थिति कैसी बनेगी, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। और मैं बार बार दहेज जाता था, बड़ी बात नहीं जानते हैं, उसके चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूं, अपनी आंखों से उसको विकसित होते देखा। और आज जब पूर्णता की ओर कदम रख रहा है पीसीपीआर, दहेज, ओपल, भाइयों बहनों, देश की आर्थिक धुरा को एक नई ताकत मिलने वाली है और ये भरूच की धरती पे हो रहा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब बस पोर्ट की कल्पना की, मैं यहां मुख्यमंत्री था, तो मेरे मन में एक विचार आता था कि ऐसी कैसी सरकार है कि अमीर अगर हवाई अड्डे पर जाता है, हवाई जहाज में बैठने जाता है, तो उसको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है। ठंडी हवा चलती है, ठंडा पानी मिलता है, जो खाने के लिए चाहे वो खाना मिलता है। क्या मेरे देश के गरीब को इसका हक नहीं होना चाहिए क्या? क्या हवाई जहाज में उड़ने वालों को ये सब होना चाहिए क्या? इस बात ने मेरे मन को हर पल झकझोरा, और उसका परिणाम था कि बड़ोदरा में सबसे पहला पीपीपी मॉडल पे एक ऐसा बस अड्डा बना, ऐसा बस पोर्ट बना, जिसकी वीडियो यूट्यूब पर दुनिया भर में लाखों लोग देखते रहे कि ऐसा भी कोई बस स्टैंड हो सकता है। और बस में गरीब से गरीब व्यक्ति जाता है, गरीब से गरीब आदमी अपने हाथ में झोला लेकर के बस में जाता है, बीड़ी पीता है, कहीं पर भी बीड़ी डालता है। आज अगर बड़ौदा में जाइए, वो पूरी तरह साफ सुथरा बस स्टैंड, उसी मॉडल पर अहमदाबाद में बना। अब तक शायद 4 बन चुके हैं, और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए वैसा ही शानदार बस पोर्ट भरूच में बनाने का फैसला किया। भाइयों बहनों, एक काम जिसका आज विजय भाई ने उल्लेख किया, भाड़भूज में बियर बनाने का। आप कल्पना कर सकते हैं, ये बियर के पीछे 4,000 करोड़ रुपए तो ठीक बात है, 4,000, 5,000, 6,000 होता रहेगा, लेकिन ये पूरे भरूच की जिंदगी बदल देगा। आप कल्पना कीजिए, भरूच से सरदार सरोवर डैम तक करीब 125-150 किलोमीटर का पूरा रास्ता ये पानी से लबालब भरा होगा। वो दृश्य कितना आनंददायक है। उस पूरे इलाके में जमीन में पानी जाने से करीब 150 किलोमीटर का इलाका दोनों तरफ 20-20 किलोमीटर पानी के अंदर। भरूच में मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी ये बात आती थी, तब हमारा रमेश यहाँ का विधायक हुआ करता था, तब भी ये बात आती थी कि यहाँ पीने का पानी, भाइयों बहनों, आज ये बियर बनने के बाद अच्छी क्वालिटी का भरपूर शुद्ध पानी ये भरूच को प्राप्त होगा। और आप मान के चलिए, जैसे आप सूरत की प्रगति देख रहे हो ना, आपकी आंखों के सामने हुआ है। 20-25 साल में सूरत बढ़ रहा है, 10-15 साल में पूरा भरूच बदल जाएगा। ये मेरे सिद्धांत है। मैं अपनी आंखों के सामने चित्र को भली भांति देख पा रहा हूं। और विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा सरदार
वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विश्व भर के यात्री आएंगे। केवड़िया कॉलेज तक बहुत उत्तम प्रकार का रोड हमारे नितिन जी का डिपार्टमेंट बना रहा है। लेकिन एक और संभावना के लिए भी मैंने नितिन जी से कहा है कि उसका भी अभी से अभ्यास शुरू करवा दिया जाए। अगर भाड़भूज का बियर बन जाता है और नर्मदा के अंदर पानी रहता है तो क्या टूरिस्टों को हम यहां से छोटे छोटे स्टीमर में सरदार सरोवर डैम तक ले जा सकते हैं क्या? लोग गोवा में जन्मदिन मनाना है तो छोटे छोटे स्टीमर में पानी के बीच चले जाते हैं। इस इलाके में भी सुरती लोगों को जन्मदिन मनाना होगा तो वो भी यहाँ पे और भरूच वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। દહેજ ખાતે નિર્માણ પામેલ ઓપલ પ્લાન્ટને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રને અર્પણ કર્યો હતો। વડાપ્રધાને ₹2700 કરોડના આ પ્લાન્ટને દેશની યશકલગી સમાન ગણાવ્યો હતો। આ પ્રસંગે પીએમએ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મીટને સંબોધી હતી। मुझे कहते हुए बड़ा आनंद आ रहा है कि हमारा दहेज एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। शायद ही देश का कोई जिला ऐसा होगा कि जिसके लोग हमारे इस दहेज में रोजी रोटी न कमाते हो और यहाँ रह करके दूर सुदूर गांवों में अपने परिवारों को की परवरिश न करते। दोस्तों, गुजरात सरकार की लगातार कोशिशों का ही नतीजा था कि दहेज ऐसी है दुनिया के टॉप 50 औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी जगह रखा है। ये भारत का पहला ऐसा औद्योगिक क्षेत्र था जिसने वर्ल्ड रैंकिंग में इतनी धमाकेदार अपनी एंट्री दर्ज की। 11-12 में तो दहेज एसईजेड की वर्ल्ड रैंकिंग 23rd नंबर पर जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने उसको फलता फूलता बढ़ता हुआ देखा है। और इसके साथ मेरा भावनात्मक लगाव होना बहुत स्वाभाविक है। दहेज एसईजेड और किसी के आधार को चार लगा अगर किसी ने लगाए हैं तो वो है ओएनजीसी, पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, यानी एक अनुमान है कि 2018 तक 2018 तक यानी एक साल के बाद पूरी वर्ष में ओपेल की हिस्सेदारी लगभग 13% हो जाएगी। દેશના સૌથી લાંબા કેબલ સ્ટેટ બ્રિજના લોકાર્પણની પૂર્વ સંધ્યાએ ભરૂચ વહીવટીતંત્રએ પુણ્ય સલીલા લોકમાતા નર્મદાને 3 કિલોમીટર લાંબી ચુંદડી અર્પણ કરી વિશ્વ વિક્રમ નોંધાવ્યો। ગુજરાતની લોકમાતા નર્મદા ઉપર આકાર પામેલા દેશના સૌથી મોટા કેબલ સ્ટેટ બ્રિજના લોકાર્પણ માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ભરૂચ પધાર્યા હતા। કાર્યક્રમની પૂર્વ સંધ્યાએ ભરૂચ જિલ્લા વહીવટીતંત્રએ એક વિશ્વ કીર્તિમાન સ્થાપ્યો હતો। 30 તાકા કાપડમાંથી 3 કિલોમીટર લાંબી ચૂંદડી તૈયાર કરી નર્મદા માતાને અર્પણ કરવામાં આવી હતી। અગાઉ નર્મદા માતાને જ ચડાવાયેલી 1.2 કિલોમીટર લાંબી ચૂંદડીનો રેકોર્ડ
3 કિલોમીટર લાંબી ચુંદડી ચઢાવીને તોડવામાં આવ્યો હતો. 30 બોટથી નર્મદા નદીના બંને કાંઠા જોડી ચુંદડી ચઢાવવામાં આવી હતી, જે અવસરને ગિનિસ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં પણ સ્થાન મળ્યું છે. Record was for the longest sari. The current record to beat was 1,199 meters. What we achieved here today was 3,055 meters. The new Guinness World Record has been set. Now, I just present the certificate. We are now officially amazing. इस अवसर पर प्री इवेंट में हम लोगों ने माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने के लिए ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. जिला प्रशासन की ओर से इसकी आयोजन किया है. ये जो साड़ी अर्बन की है उसकी लंबाई 3055 मीटर है और ये एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है. सबिंदु सिंधु रसखलत तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम पुतांत दूत काल भूत भीतिहारि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे. त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोध भारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे. गभीर नीर पूर पाप धृत भूतलम त्वनत्स्य मत्स्य पातकारी दारितापदांजलम जगल्लये महाभये मुकुंद सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे. गतं तदेव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा मुकुंद सूनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे. ભરૂચ નજીક નર્મદા નદી ઉપર નિર્માણ પામેલ દેશના સૌથી લાંબા કેબલ બ્રિજનો રાત્રિનો નજારો નિહાળવા ભરૂચવાસીઓની ભારે ભીડ ઉમટી હતી. ભરૂચ નજીક નર્મદા નદી પર નિર્માણ પામેલ દેશના સૌથી લાંબા કેબલ બ્રિજનો રાત્રિનો નજારો માણવાલાયક છે. ગત રોજ રવિવારની રજામાં આ બ્રિજ ભરૂચવાસીઓ માટે જાણે પિકનિક પોઈન્ટ બન્યો હતો. બ્રિજ પર તિરંગા કલરની LED લાઇટ લગાવવામાં આવી છે, જેનાથી કેબલ બ્રિજનું સૌંદર્ય સોળે કલાએ ખીલી ઉઠે છે. આ નજારો નિહાળવા ભરૂચવાસીઓ ગત રાત્રિના બ્રિજ પર ઉમટ્યા હતા અને આનંદ પ્રમોદની પળો માણી હતી. અહીંયા અત્યાર સુધી બ્રિજ જે ટ્રાફિકની સમસ્યા થતી હતી અને અત્યાર સુધી જે બ્રિજનું કામ અટકેલું, હવે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દ્વારા કાર્ય પૂરું થયું, એનાથી અમે બધા જડેસરવાસી ખૂબ જ ખુશ છીએ કે એમણે આ કેબલવાળો બ્રિજ બનાવ્યો, જે આપણા ગુજરાતમાં ક્યાંય જોવા મળતો નથી. એટલું સરસ સુંદર જે દ્રશ્ય જોવા મળે છે, અહીંયા જે લાઇટિંગ છે એ પણ સારું છે અને 3 કલરમાં જે લાઇટિંગ કરવામાં આવી છે બહુ સરસ છે. ઓરેન્જ, વ્હાઇટ ને ગ્રીન. એ લાઇટ જો હંમેશા માટે ચાલુ રહેશે તો ઇન્ડિયામાં સારો બ્રિજ રહેશે. ને ઘણી ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ અને અમે આશા રાખીએ કે હવે જે ટ્રાફિકની સમસ્યા જે વર્ષોથી અમે જોઈ રહ્યા હતા તેનું હવે નિરાકરણ થશે. એની સંદર્ભમાં એવું લાગે છે કે એના કરતાં પણ એકચ્યુઅલી આ મા નર્મદાના કિનારા પર જ્યારે ખૂબ મોટો ઉત્સવ હોય અને દેશભરની અંદર આનંદ હોય એમ લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી રહ્યા છે અને ખૂબ લોકો આનંદિત છે કે આ ટ્રાફિક સમસ્યા તો હલ થશે જ, પણ મા નર્મદા મૈયાએ જાણે કંઈક નવું રૂપ ધારણ કર્યું હોય અને અમને આશીર્વાદ આપતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે.
जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, दीपे अरुणो प्रभात, जय जय गरवी गुजरात। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી પોલીસે સારંગપુર પાટિયા પાસેથી દેશી દારૂ ભરેલ તુફાન જીપ સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડ્યો। દેશના પ્રધાનમંત્રી ભરૂચ આવવાના હોવાના પગલે ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ તંત્ર દ્વારા કડક પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો, જેના ભાગરૂપે અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી પોલીસ મથકનો સ્ટાફ રાજપીપળા રોડ સ્થિત સારંગપુર પાટિયા પાસે વહેલી સવારથી જ વાહન ચેકિંગ કરી રહ્યો હતો। તે વેળા તુફાન જીપ નંબર GJ9X9070 રાજપીપળા તરફથી આવતા પોલીસે તેને અટકાવી જીપમાં તલાશી લેતા ડ્રાઈવરની ખાલી સાઈડની સીટ નીચેથી વિમલના થેલામાંથી દેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો। પોલીસે જીપના ચાલકની અટકાયત કરી તેનું નામઠામ પૂછતા તે મહેન્દ્ર ચંદુભાઈ તડવી અને પોતે નાદોદના વાવડી ગામના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। પોલીસે દેશી દારૂ અંગેની પૂછપરછ કરતા તેને આ દારૂ પ્રતાપનગરના અશોક વસાવાએ અંકલેશ્વરની રાજપીપળા ચોકડી નજીક મંગાવ્યો હોવાનું જણાવતા પોલીસે મહેન્દ્ર તડવીની અટકાયત કરી હતી। પોલીસે પ્રોહિબિશન અંગેનો ગુનો નોંધી 1.5 લાખ રૂપિયાની જીપ તથા 800 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન નિમિત્તે તારીખ 8મી માર્ચ આવતીકાલના રોજ પવિત્ર બંધન સંસ્થા દ્વારા ટેલેન્ટ ઇવનિંગ જલસો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે। પવિત્ર બંધનના પ્રમુખ માનનીય પુષ્પાબેન પટેલે જાહેર આમંત્રણ પાઠવ્યું છે અને એ પ્રોગ્રામ અમે કરી રહ્યા છીએ। આ વખતે આ ટેલેન્ટમાં 13 થી 14 સંસ્થાઓ ભાગ લેશે અને વિવિધ કાર્યક્રમો કરવાના છે। લોકો કોઈ ડાન્સ કરશે, કોઈ મોનો એક્ટિંગ કરશે, કોઈ નાટક કરશે, એ રીતે કોઈ નૃત્ય પણ કરવાના છે। એ રીતે ટેલેન્ટ ઇવનિંગ ઉજવીશું। ભરૂચ શહેરની બહેનોને આમંત્રણ છે આ જોવા માટે કે જુઓ, આવો બહેનો કે બહેનોમાં જે ટેલેન્ટ છે એ તમે જોઈને પ્રોત્સાહિત થશો, તો આ દ્વારા અમે આપ સર્વને આમંત્રણ આપીએ છીએ। ઝઘડિયાના રાજપાડી ગામમાં સગીરાને ભગાડી જઈ બળાત્કાર ગુજારનાર યુવક ઝડપાયો। ઝઘડિયાના રાજપાડી વિસ્તારમાં રહેતી સગીરાને તેના જ વિસ્તારમાં રહેતા અજય ઠાકોર વસાવા લગ્નની લાલચ આપી ભગાડી ગયો હતો, જે અંગે રાજપાડી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા અજય વસાવાને ઝડપી પાડી સગીરાને છોડાવી હતી અને તબીબી તપાસ કરતા બળાત્કાર ગુજારાયો હોવાનું માલુમ પડતા અજય વસાવા વિરુદ્ધ બળાત્કાર અને પોસ્કોનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે। ભરૂચના બંબાખાના વિસ્તારમાં રાહદારીને અજાણ્યા રિક્ષા ચાલકે ટક્કર મારતા ગંભીર ઈજા પહોંચી। મળતી માહિતી અનુસાર ભરૂચના બંબાખાના વિસ્તારમાં રહેતો 40 વર્ષીય સુધીર પંચાલ તારીખ 6ના રોજ સાંજના સમયે માટલીવાલા સ્કૂલ નજીકથી પસાર થઈ રહ્યો હતો। દરમિયાન અજાણ્યા રિક્ષા ચાલકે ટક્કર મારતા માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી, જેને સારવાર અર્થે 108 સેવાની મદદથી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે। એક નજર ન્યૂઝ ઇન બ્રીફ પર। સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર। વડાપ્રધાન બન્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીની સૌપ્રથમવાર ભરૂચ મુલાકાત। દહેજ ખાતે એશિયાના બીજા નંબરના સૌથી મોટા પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ। 380 કરોડના ખર્ચે બનેલ કેબલ બ્રિજનું પણ વડાપ્રધાનના હસ્તે લોકાર્પણ। દહેજની બ્રિક્સ ટુ બ્રિક્સ પ્રગતિ મેં જોઈ છે, નરેન્દ્ર મોદી। કેબલ બ્રિજનું મહત્વ જેને ટ્રાફિકની સમસ્યા વેઠી છે તેવા ભરૂચીઓ જ સમજી શકે છે, વડાપ્રધાનનું ભરૂચીઓને સંબોધન। તો આ હતા અત્યાર સુધી
સુધીના નર્મદા સમાચાર નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.